hospitals, Pawan Sena Memorial Metro Railway Hospital, Kothari Medical Center. She has trained PG students of dietetics as a guest faculty at various education institutes along with the Bangladesh Academy, also involved in various nutritional awareness programs through numerous health talk and workshops. Welcome you, ma'am, on behalf of Diabetes Awareness in New Day in today's session. Thank you, Kajal, Yeah, for over the to you this introduction. session. Thank you very much, Kajal, for the introduction of myself. Thank you, organization of the day, to giving me the opportunity today to discuss about the topic of role of diet to prevention and the management of the cardiac disease. First, the topic, the coronary artery disease. So, we all know the coronary artery disease as sometimes referred as a coronary heart disease. আমরা coronary heart ডিজিজটাই সবাই ভালো করে জানি artery ডিজিজের থেকেও, right? So when the coronary heart disease may result, when the myocardial perfusion is decreased. Myocardial perfusion means when the blood flow reduced to the cardiac muscle. কার্ডিয়াক মাসেলে যখন ব্লাড ফ্লোটা কমে যাচ্ছে তখনই কিন্তু ভেরিয়াস টাইপ অফ কার্ডিয়াক প্রবলেম মে স্টার্ট। দ্যাট ক্যান বি অ্যাঞ্জাইনা, দ্যাট ক্যান বি মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন, দ্যাট ক্যান বি হার্ট ফেলিওর। Presently, I am attached with Bimbilla Heart Hospital. So every day, so many of patient has come with angina. Angina means the chest pain. First, patients suffer from the chest pain. That means the blood flow is not properly in the cardiac muscle, right? And the myocardial infarction, that means the heart attack and the heart failure also. Every day, lots of patients has come with the coronary heart disease. You can see the picture, the symptoms of that patient, like chest pain, chest heaviness or chest pressure, squeezing sensation in the chest, indigestion, and the pain that spreads to your neck, jaw, arms, back, or belly. This is a very important slide, and these are the symptoms the patient who has come to our emergency with the cardiac heart disease. So these are the symptoms. We have to know that. We have to keep in our mind. It may be it for ourselves or our neighbor or our known patient. The chest pain, the chest pressure, the squeezing sensation in the chest, indigestion, and the pain which is spread to our neck, jaw, arms, back, or belly. Okay? We all know the aortic atherosclerosis. We all know. So what is the atherosclerosis? The atherosclerosis is a condition where the plaque builds up inside the aorta due to the accumulation of the fats, cholesterols, and other substances. That means যখন আমাদের aortaর মধ্যে যখন ফ্যাট ডিপোজিশন হয়ে যাচ্ছে, যেমন একটা পাইপলাইনের মধ্যে যদি কিছু সাবস্টেন্স জমা হয়ে যায় তাহলে কি হবে? জল কি ফ্লো করবে? জল তখন কি হবে? ব্যাক ফ্লো করবে। ঠিক আমাদের আমাদের যে হার্টের যে অ্যাওর্টা, আমাদের যে আর্টারি গুলো রয়েছে সেখানেও ঠিক একই কনসেপ্ট। যদি সেখানে ফ্যাট, কোলেস্টেরল এগুলো ডিপোজিট করে যায়, সেখানে একটা ফরমেশন হয় যেটাকে বলছে প্লাক করে যাচ্ছে, এবং যার ফলে কি হচ্ছে? আর্টারি খুব হার্ড হয়ে যায়, ন্যারো হয়ে যায়, যার মধ্য দিয়ে ব্লাড ফ্লোটা ঠিকভাবে হয় না। That time, various types of complication may arise and the patient suffer from the cardiac problem. So, cardiac problem এর epidemiology বলতে গেলে
The CVD is the #1 cause of the death globally with an estimated 17.7 million deaths in the 2015. This is the record according to the WHO. They are these are the statistics reports. The 17.7 million deaths due to the CVD. Over 75% of the CVD deaths take place in the lower and the middle income countries where raise the blood pressure, which happens to be among the most important risk factors for the CVD. So, ডায়েটিশিয়ানদের যারা আমাদের হাইপারটেনশন পেশেন্টরা হবেন যাতে তারা সিভিডি দিকে না যায়। আমাদের এখানে হয়তো আজকে অনেক পেশেন্টরাও রয়েছে, আমার এই কথা সবাই শুনছে। আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করছি যে হাইপারটেনশন যদি থাকে, যদি আমাদের মেডিকেশনে আমরা থাকি, তাহলে মেডিসিন কিন্তু ভীষণ ভালোভাবে সেটাকে নেওয়া দরকার। কোনোদিন মেডিসিন যেন স্কিপ না করে এবং ডক্টরের পরামর্শ যেন কন্টিনিউয়াসলি যেমন ডক্টর বলবে তেমন ভাবে যেন শোনা হয়। তাতে ব্লাড প্রেশার যদি কন্ট্রোলে থাকে তাহলে তার রিস্ক কিন্তু সিভিডির দিকে হওয়ার চান্স খুব কমে যায়। In 2016, India reported 63% of the total deaths due to the non-communicable disease, of which 27% were attributed to the CVD. 2016 রিপোর্ট যেখানে নন কমিউনিকেবল ডিজিজের ডেথ হয়েছে around 63%, তার মধ্যে 27% were attributed to the cardiovascular disease. So আমরা বুঝতেই পারছি কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ কতটা মারাত্মক যদি আমরা প্রপার ওয়েতে ট্রিটমেন্ট না করি, প্রপার ওয়েতে লাইফস্টাইল ম্যানেজমেন্ট না দেখি, আমরা যদি ডায়েটারি হ্যাবিটস যদি চেক না করি, তাহলে কিন্তু আমাদের সিভিডি হওয়ার চান্সেস খুব বেশি। CVD also account for the 45% of deaths in the 40 to 69 years of age group. So this is the another points, the age group. আমাদের হসপিটালে এখন আমরা দেখতে পাই 36, 40, 42, 43 doesn't matter, the পেশেন্টদের সিএবিজি হচ্ছে, বাইপাস অপারেশন হচ্ছে, ঠিক আছে। সো এই স্ট্যাটিস্টিক্স রিপোর্ট যেটা বলছে সেটা একদম আমরা এভরি ডে দেখছি, রেগুলার হসপিটাল দেখছি যে 40 থেকে 69 এজ গ্রুপের পেশেন্টরাই কিন্তু সিভিডিতে সাফার করছে। So what are the risk factors? There are 4 major risk factors, that are the modifiable risk factors, non-modifiable risk factors, comorbidities, and the social risk factors. Modifiable risk factors, it's totally under our supervision. If the patient take the unhealthy diet, there is no physical activity, every day the intake of the alcohol and smoking, they are more prone to be the cardiovascular disease. And the non-modifiable risk factors, these are not in our hand. These are the genetic variations, ethnicity, gender, aging. These are the risk factors for the cardiovascular disease. And the comorbidities, that are the hypertension, diabetes, hyperlipidemia, obesity, chronic kidney disease, inflammation, and the infection, they are more prone to be cardiovascular disease. And the social risk factors, that are the anxiety, sleep disorders, psychological distress, poverty, air pollution, majority are suffering from the anxiety and the sleep disorder, psychological distress, they are more prone to be cardiovascular disease. আমরা জানি যে আমাদের লাস্ট যে ডিজাস্টার হয়ে গেল যে কোভিডের জন্য, অনেক পেশেন্ট কিন্তু কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজে সাফার করছে, কারণ সেই সময় মানুষের মধ্যে এত বেশি অ্যাংজাইটি হওয়ার জন্য তাদের একটা স্লিপিং ডিসঅর্ডার, সারাদিন বাড়িতে মানুষ বসে রয়েছে, হ্যাঁ, সেখানে তাদের একটা সাইকোলজিক্যাল ডিস্ট্রেস চলছিল। তো এই সমস্ত সোশ্যাল রিস্ক ফ্যাক্টরস গুলো কিন্তু আরো বেশি অ্যাগ্রাভেট করেছে কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজে পেশেন্টকে সাফার করতে। সুতরাং এই আমাদের মধ্যে যারা
আমরা মানে আমাদের যে কাজকর্ম, আমরা যে জবে রয়েছি সেখানে যদি আমাদের প্রচন্ড প্রেশার থাকে, সেখান থেকে একটা অ্যাংজাইটি ডেভেলপ করে, সেখানে জব স্যাটিসফ্যাকশন না থাকলে সেটাও একটা আমাদের রিস্ক ফ্যাক্টর কাজ করে, যেটা কিন্তু কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজে কনভার্ট হচ্ছে। সো আমাদের লাইফস্টাইল, আমাদের ডায়েটারি প্যাটার্ন যদি প্রপার না থাকে, কিভাবে কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজে কনভার্ট হচ্ছে আমি সেটাই এই স্লাইডে দেখাতে চেয়েছি। If our consumption of the fruits, vegetables, nuts, whole grains are the decrease, and the processed foods are taken with increased level, and also the potassium and sodium ratio will be decreased, that may cause for the blood pressure. That means the hypertension. These are converted to the cardiovascular disease. Next, low consumption of the nuts, good fat, cooking oil, fish. If our consumption is increase the processed meat, red meat, dairy fat, refined flour, and also may decrease the polyunsaturated and saturated fat ratio, that time the result will be the bad cholesterol, LDL cholesterol will be increased in our blood, and the triglycerides level also elevated, and our good cholesterol, HDL cholesterol, may be decreased, and that are the result of the cardiovascular disease. And the number 3, the refined flour, sugar, red or processed meats intake is increased, dietary fiber intake decreased, sedentary lifestyle lead more increase, and the low physical activity. That time the insulin, hyperinsulinemia is may be result. The blood glucose level is also elevated in the blood. Obesity may the result, and that will all turn to the cardiovascular disease, diabetes mellitus, and also the cancer. So these are not the proper lifestyle and the food habit. So আমরা কি করতে পারি? ডক্টর তো অবশ্যই আমাদের গাইড করবেন যে কি কি ডায়াগনস্টিক টেস্ট করে আমাদের কার্ডিয়াক কোনো প্রবলেম আছে না সেটা আমরা দেখতে পারি, এবং আমাদের ডায়েটিশিয়ানদেরও জানা দরকার যে আমরা কি কি টেস্ট দেখে কার্ডিয়াক প্রোফাইলটাকে চেক করব। সো উই হ্যাভ টু চেক দ্য লিপিড প্রোফাইল, যেখানে আমরা টোটাল কোলেস্টেরল, এলডিএল, এইচডিএল, ট্রাইগ্লিসারাইড লেভেল, and the TROP-T, TROP-I, LDH, NT-proBNP, blood glucose check করব, ইউরিক অ্যাসিড, ব্লাড প্রেশার দেখব, ইনফ্ল্যামেটরি মার্কার্স হিসেবে সিআরপি, ইএসআর, প্রোক্যালসিটোনিন, পেশেন্টের ইকো মাস্ট, electrocardiogram, echocardiogram, angiography, and the treadmill test. These all are the diagnostic test for the cardiac patient. সুতরাং আমরা এই টেস্ট গুলো করলে আমাদের কার্ডিয়াক কোনো প্রবলেম আছে কিনা আমরা কিন্তু সেটা বুঝতে পারবো। এই আমরা একটা ওয়ার্ড জানি যে করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাফি। সো করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাফি ইজ দ্য প্রসেস যে আমাদের হার্টের কোনো জায়গায় কোনো মানে প্লাক হয়ে যাচ্ছে কিনা সেটা টেস্ট করার জন্য অ্যাঞ্জিওগ্রাফি করে পেশেন্টদেরকে দেখা হয় যে পেশেন্টের কোন মানে সেখানে যে ফাইন্ডিংস বেরোয়, এসভিডি বেরোয়, ডিভিডি বেরোয়, টিভিডি, অর্থাৎ সিঙ্গেল ভেসেল ডিজিজ, ডাবল ভেসেল ডিজিজ, ট্রিপল ভেসেল ডিজিজ, এইগুলো ডায়াগনোসিস হয়। সুতরাং এই হচ্ছে করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাফি। মেলদের মধ্যে কমন রিস্ক ফ্যাক্টরস কোনগুলো? স্মোকিং, অ্যালকোহল, স্ট্রেস, পুয়ার ডায়েটারি কোয়ালিটি অ্যান্ড পুয়ার লাইফস্টাইল। সো আমাদের কিন্তু এখন একদম ক্লিয়ার কোন কোন রিস্ক ফ্যাক্টরস গুলো কিন্তু কার্ডিয়াক ডিজিজের জন্য মানে দায়ী, সেগুলো কিন্তু আমাদের কাছে এখন ক্লিয়ার। সো সিভিডি among the geriatric population, যেখানে দেখা যাচ্ছে according to global burden of disease study, the burden of the CVD in older people remains severe and generally tends to shift to lower socio-demographic index countries. Among the different CVD, ischemic heart disease causes the greatest burden in elderly individuals. That time কি হচ্ছে, blood vessels naturally stiffen and become less elastic with age,
and this process known as vascular aging. The hardening can lead to increase the blood pressure, reduce the blood flow, and increase risk of the cardiovascular disease. তো যখনই হার্ড হয়ে যাবে, যখনই স্টিফ হয়ে যাচ্ছে ব্লাড ভেসেলস গুলো, তখনই ন্যাচারালি ব্লাড প্রেশার ইনক্রিজ করছে। ব্লাড প্রেশার ইনক্রিজ করা মানে ব্লাড ফ্লো রিডিউস হয়ে যাচ্ছে, এবং যেটা কিনা কার্ডিওভাস্কুলার ঝলক দেখতে পারি risk factors and cardiovascular disease in the elderly, that the classical CV risk factors, that are the hypertension, type 2 diabetes, and the cognitive impairment and the geriatric condition. They are the disable, they are the depression. These are the cause of the CVD. So how to prevent that? Number one, healthy diet, regular physical activity, maintaining the healthy body weight. That means we have to control our BME within 23, avoid the stress, proper sleep, at least 6 hours in a day. We have to take the sleep, and smoking and alcohol should be restricted. So what are the management? The dietary management, lifestyle management, drugs, surgery, and the counseling. So what are the nutritional recommendations? The dietitian should maintain the proper balanced diet, and they are the calculated how much calorie the patient needs, and the carbohydrate, protein, fat. So when we make the diet, we have to keep in our mind 50 to 55% of the total calories from carbohydrate, 0.8 to 1 gram per kg first class protein, also second class protein, and the 20 to 35% of the total calories from fat, and that should be less than 7% from the saturated fat. PUFA and MUFA should be promoted. Omega-6 and omega-3 ratio 5 to 10 is to 1. Dietary cholesterol should be less than 200 mg per day. No trans fat in the diet plan, and definitely the dietary fiber should be 25 to 40 grams per day. And these are the dietary guidelines. We have to take the lots of fruits and vegetables, and also the grains, and that should be the complex carbohydrate, and they are the that are the whole grains, millets, and the oats, dalia, like that. Low fat dairy product we can use 2 to 3 cups per day. That should be the double toned milk or the fat free milk. And also the protein is the very important for the everyday diet plan. That can be the veg protein, any kind of dal, pulses, beans, peas, and the fish, poultry, egg per day, and also the some nuts and seeds. And 2 servings of the fatty fish per week, or 2 grams of fish oil per day. That is helpful for to decrease the triglyceride levels. Oil consumption should be 15 to 25 grams per day. Salt consumption less than 5 grams per day. Limited sugar, better the any kind of sugar and sugary product, not to prescribe the diet plan. Avoid the red meat, avoid the junk food. So when we make the diet plan for the patient, we have to keep in our mind this type of dietary principle should maintain for the cardiac patient. And definitely we are checking the blood parameters. The blood parameters, because of we all know the potassium for the cardiac patient, the potassium level, majority patients are the elevated in the blood. That time potassium restricted diet should be given. High potassium containing food like dal and coconut water, tomato, they are contain the lots of potassium. So we have to restrict that time, because the
elevated potassium is not good for the cardiac patient. So these are the role of spices for the cardiac patient. The cinnamon, very important spice for the cardiac patient. Also the black seeds, cardamom, saffron, fenugreek seed, turmeric, ginger. Any kind of spices we can use for the cardiac patient, because spices has the very much good role, like increase the HDL level, decrease the LDL level, maintain the blood pressure. So fat restricted diet, mainly the fat restricted, sodium restricted diet for the cardiac patient, but don't say the boiled food for the cardiac patient. So when we make the plan, we keep in our mind the taste of the food is very, very important. কারণ পেশেন্টদের যদি প্যালাটেবিলিটি না থাকে খাবারে, তারা কিন্তু খাবারটা খাবে না। একদিন খাবে, দুদিন খাবে, কিন্তু তারপরে তাদের মুখে আর ভালো লাগবে না, কারণ টেস্টটা খাবারের খুব ইম্পর্টেন্ট। আমরা কার্ডিয়াক পেশেন্টদের এমনি সল্ট কম দিয়ে রান্না করি, তাদের এক্সট্রা সল্ট দেওয়া যায় না, ঠিক আছে? সেখানে যদি আমরা স্পাইসেস গুলো যদি বন্ধ করে দিই, তাহলে কিন্তু পেশেন্টের একেবারে খাবার খাওয়ার ইচ্ছাটাই চলে যায়। সুতরাং আমাদের কিন্তু স্পাইসেস এর একটা প্রপার রোল আছে, সেটা মাথায় রেখে পেশেন্টকে গাইডেন্স দিতে হবে। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্লাইড, দ্য টাইম রেস্ট্রিক্টেড ইটিং। আমাদের ফার্স্ট কি বলছে না, ইটিং ওভার অ্যান এক্সটেন্ডেড উইন্ডো অফ টাইম অ্যান্ড দ্য ফ্রিকুয়েন্ট চেঞ্জ ইন ডেইলি ইটিং উইন্ডো। মানে আমরা চেষ্টা করব যে এই যে আমরা একটা পেশেন্টকে ডায়েট প্ল্যান করে দিই সকাল থেকে রাত অব্দি আপনি কি কি খাবেন, অ্যান্ড দেয়ার দ্য টাইম শুড বি মেনশন, অ্যান্ড পেশেন্ট হ্যাজ টু মেনটেন দ্য টাইম, বিকজ আমাদের বডি একটা যদি সিস্টেমে চলে যে আমার 1টা থেকে 1:30 হচ্ছে লাঞ্চ টাইম, আমার সকালবেলা 8:30 থেকে 9টা হচ্ছে আমার ব্রেকফাস্ট টাইম, তাহলে সেই সময় মানে আমি যদি ওটাকে মেনটেন করি, আমার যেভাবে আমার হরমোন সেক্রেশন, এনজাইম সেক্রেশন গুলো প্রপারলি হবে, তাতে কিন্তু আমাদের শরীর অনেক ভালো থাকবে, ডিজিজ কিন্তু অনেক কমে যাবে। সুতরাং এই ফুড টাইমিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট। সুতরাং স্টাডি কি বলছে, যারা এই ফুড টাইমিংটাকে মেনটেন করছে না, তাদের ক্ষেত্রে অ্যাজ আ রেজাল্ট কি দেখা যাচ্ছে, দ্য ইনক্রিজ দ্য ওবেসিটি, cardiovascular, cardiometabolic disease, liver disease, and also the quality of the sleep, quality of the life is decreased. সুতরাং টাইম যদি আমরা মেনটেন না করি, আমরা যদি একটা মানে বায়োলজিক্যাল ক্লকটাকে যদি আমরা একটা প্রপার ওয়েতে চালাতে পারি, তাহলে কিন্তু দেখা যাচ্ছে নেক্সট ছবিতে, যেখানে যে মেনটেন করছে একটা 12 আওয়ার্স এর, এই যে রাত্রেবেলা সবসময় আমাদের আর্লি ডিনার করা দরকার। তো আমরা মানে জব করার পরে আর্লি ডিনার হলেও ম্যাক্সিমাম চেষ্টা করব 8:30 থেকে 9:30-র মধ্যে যদি ডিনারটা সেরে নিতে পারি, তাহলে কি হচ্ছে আমরা নেক্সট ডেতে আবার সকালবেলা 8:30-9-ই আমরা আমাদের ব্রেকফাস্ট করি, তাহলে একটা 12 ঘন্টার গ্যাপ থাকছে, যেখানে কিন্তু আমাদের যে টক্সিসিটি ক্লিয়ারেন্সের একটা প্রপার টাইমিং মেনটেন হবে। এখন সবাই মানে 12 আওয়ার্স ফাস্টিং করছে কি ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং, কিন্তু ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিংটা একটা প্রপার সাইন্টিফিক ওয়েতে যদি হয়, তাহলে কিন্তু সেটা কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষের জন্য ভালো। এবং যারা এই টাইমিংটা আমরা সারাদিনে মেনটেন করতে পারছি, তাদের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, ওবেসিটির চান্সেস ডিক্রিজ করে, কার্ডিও মেটাবলিক ডিসঅর্ডার, লিভার ডিজিজ, এগুলো সব ডিক্রিজ করে, কোয়ালিটি অফ লাইফ, স্লিপিং কোয়ালিটি, এগুলো সবই কিন্তু ইনক্রিজ করছে। সুতরাং এই স্লাইডটা মানে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা স্লাইড আমাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে, যারা আমরা ডায়াবেটিসে সাফার করছি, যারা আমরা ডায়েটিশিয়ান, যারা ডায়েট দিচ্ছি, তারা কিন্তু আমরা প্রত্যেকে পেশেন্টকে এই টাইমিংটা মেনটেন করে খাবারের কথা ডেফিনেটলি বলবো। এবং যারা পেশেন্ট আজকে শুনছেন, তারা কিন্তু চেষ্টা করবেন তাদের রেগুলার ডায়েটের প্যাটার্নটাকে একটা টাইমে এবং তাদের যে পোর্শনিং সাইজটা মেনটেন করে খেতে, তাহলে কিন্তু আপনারা অনেকটাই ভালো থাকবেন। মেডিসিন তো ডেফিনেটলি খেতে হবে, সেখানে মেডিসিনের ডোজ কিন্তু অনেক কমে যাবে। So exercise and the physical activity is a very, very important thing to maintain the diabetes, to maintain the cardiovascular disease. So at least 150
minutes per week of moderate intensity aerobic physical activity should be maintained. The exercise should be at least 10 minutes at a time most days of the week. Muscle training exercise at least 2 days per week. Daily exercise of 60 minutes or more for the weight loss. This all data are the clinical dietetics manual of IDA. So daily exercise at least 60 minutes, তার থেকে বেশি আমরা 1.5 ঘন্টার মতো রাখতেই পারি। সেটা যদি আমাদের পসিবল হয় একবারে সকালে যদি করতে পারলাম ঠিক আছে, না হলে আমরা ইভিনিং এও কিন্তু আমরা একটা আমাদের ডেইলি এক্সারসাইজ রাখতে পারি। সো ইটিং ফর আ হার্ট হেলদি লাইফস্টাইল, যেখানে আমরা হার্ট হেলদি লাইফস্টাইলের মধ্যে প্রথম আসবে আমাদের কিন্তু হেলদি ওয়েটটাকে মেনটেন করা, যেখানে আমাদের হেলদি ওয়েটটাকে মেনটেন করলে আমরা একটা ব্যালেন্স ডায়েট খাবো, যেখানে আমরা মেনটেন করব একটা হেলদি কোলেস্টেরল লেভেলস, যেখানে ব্লাড প্রেশারটাকে মেনটেন করতে হবে নর্মাল কিভাবে রাখা যাচ্ছে, মেনটেন দ্য নর্মাল ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল, ফিজিক্যাল ইনঅ্যাক্টিভিটিটাকে আমাদের ঠিক করতে হবে, এবং টোব্যাকো প্রোডাক্টস এগুলোকে একেবারে বাদ দিয়ে দিতে হবে, কমানো নয়, টোটালি অ্যাভয়েড। So these are the picture of the heart healthy food pyramid, যেখানে আমাদের কিন্তু limit salt and added sugar extra salt totally cross, যেখানে রান্নায় কুকিং এর জন্য যেটুকুনি আমাদের নুন ব্যবহার করা দরকার আমরা ততটাই করব, এবং সল্ট কন্টেইন করে এমন যে খাবারগুলো সেগুলোকেও আমরা অ্যাভয়েড করব, যেমন পাঁপড়, পিকল, চিজ, এগুলোর মধ্যে কিন্তু যত আমাদের প্রিজার্ভড ফুড যেগুলো রয়েছে সেগুলোর মধ্যে কিন্তু সোডিয়াম কন্টেন্ট অনেক বেশি, যেগুলো ক্যান ফুড এগুলোর মধ্যে। এছাড়া আমরা সুগার তো পেশেন্ট খাবেই না, পেশেন্টকে প্রেসক্রাইব করবোও না, আমরা সুগারি ড্রিঙ্কস গুলোকে বেভারেজেস গুলোকে টোটালি অ্যাভয়েড করতে বলবো, কার্বোনেটেড ড্রিঙ্কস এগুলোকে একেবারে বন্ধ করতে বলবো। ঠিক আছে, তো আমাদের হেলদি ইটিং পিরামিডের মধ্যে আমরা মেন কি রাখবো, আমাদের যে সিরিয়ালস গুলো যেগুলো আমাদের কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট কন্টেন করছে সেই ধরনের সিরিয়ালস, in any kind of vegetables and legumes, fruits, আমরা lean meat, fish, egg, nuts and seeds, legumes, আর আমরা লো ফ্যাট মিল্ক, ইয়োগার্ট এগুলো খেতে বলবো, যেগুলো ফ্যাট আমাদের মিনিমাম একটা ফ্যাট তো রাখতেই হবে, কুকিং মিডিয়া হিসেবে আমাদের কুকিং অয়েল তো থাকবেই। তো as a dietitian first we are calculate the হিডেন ফ্যাটটাকে আগে আমরা ক্যালকুলেট করে তারপরে আমরা আমাদের যেটা কুকিং মিডিয়া হিসেবে যে অয়েলটা ইউজ করা দরকার সেটা আমরা পেশেন্টকে প্রেসক্রাইব করি। এরপরে আমি কিছু আইডিয়াস দিতে চাই যে আমরা রেগুলার যে পেশেন্ট গুলোকে হ্যান্ডেল করি, আমরা এর আগে যেটা আলোচনা করলাম হাউ উই ক্যান প্রিভেন্ট দ্য কার্ডিয়াক ডিজিজ, বাট যাদের কার্ডিয়াক ডিজিজ হয়েছে সেই সম্পর্কে আমাদের একটা আইডিয়া থাকা দরকার, সেটা হচ্ছে অ্যানজাইনা পেক্টোরিস। অ্যানজাইনা পেক্টোরিস বলতে কি বোঝাচ্ছে, যে অ্যানজাইনা পেক্টোরিস ইজ দ্য মেডিকেল টার্ম ফর দ্য চেস্ট পেন or discomfort due to the coronary heart disease. It occurs when the heart muscle doesn't get as much blood as it needs. This usually happens because one or more of the heart arteries is narrowed or blocked, also called ischemia. The patient suffers from ischemia, that means the blood flow is not properly in the cardiac muscle, and this happens when because the one or more the heart arteries is narrowed or blocked. ঠিক আছে, this condition is known as the angina pectoris. These are the myocardial infarction. So myocardial infarction টা কি, যেটাকে আমরা বলছি heart attack. It occurs when blood flow to the heart muscle is abruptly cut off, causing the tissue damage. This is usually the result of the blockage in one or more of the coronary arteries. একটা বা অনেক বেশি coronary arteries যখন ব্লকেজ হচ্ছে তখন কি হচ্ছে, হার্ট মাসল গুলো টিস্যু ওখানকার ড্যামেজ হয়ে যায়। A blockage can develop due to a build up of the plaque.
a substance mostly made of the fat, cholesterol, and the cellular waste products, or due to a sudden blood clot that forms on the blockage. ব্লকেজের মধ্যে মেনলি কি থাকছে? ফ্যাট, কোলেস্টেরল, সেলুলার ওয়েস্ট প্রোডাক্টস, সাডেন ব্লাড ক্লট, সেগুলো সব একটা ব্লকেজ তৈরি করছে। সেই ব্লকেজ, সেই অবস্ট্রাকশন হওয়ার পরে কি ব্লাড ফ্লোটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। দ্য কমনেস্ট কজ ইজ অ্যান অ্যাথ্রোমেটাস প্লাক কমপ্লিকেটেড বাই থ্রম্বোসিস। অনেক পেশেন্ট আসে থ্রম্বোসিস নিয়ে, সেই ক্ষেত্রে তাদের কিন্তু লাইফ সেভিং দেওয়া হয়। লাইফ সেভিং দিয়ে পেশেন্টকে কিন্তু আরেকটা জীবন দেওয়া হয় নতুন, যেটাকে বলে। সেই সময় মানে এমার্জেন্সিতেই সেই এমার্জেন্সিতেই আমাদের সেই থ্রম্বোলাইসিস করতে হয় পেশেন্টদেরকে, যাতে তাদের লাইফ সেভিংটা হয়। করোনারি অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি। তো করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাফি সম্পর্কে আমাদের একটা আইডিয়া হয়ে গেছে যে দিস is the process where we know the SVD, DVD, how much blocks are there. So angioplasty কি হয়? অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টিটা একটা প্রসিডিওর যেখানে কি হচ্ছে, ওপেন ব্লকড coronary arteries caused by the coronary artery disease. It restores the blood flow to the heart muscle without open heart surgery. যেখানে হয়তো কন্ডিশন থাকে ওপেন হার্ট সার্জারি না করে, যেখানে আমাদের একটা পেশেন্টের ব্লাড ফ্লোটা করার জন্য যেখানে একটা অপশন, যেখানে আরেকটা প্রসেস করা যায়, সেটাকেই বলা হচ্ছে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি। অ্যান্ড ইট ক্যান বি এমার্জেন্সি সেটিং সাচ অ্যাজ আ হার্ট অ্যাটাক। তাহলে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টিকেই বলা হচ্ছে স্টেইন বসানো, যেখানে কি হচ্ছে পেশেন্টের বাইপাস না করে পেশেন্টের আরেকটা ব্লাড ফ্লো, একটা রাস্তা তৈরি করে দেওয়া, ব্লাড ফ্লোটা যাতে ফ্লুয়েন্টলি হয় ইন দ্য হার্ট মাসল ইন দ্য বডি। আর কি হয়? পেসমেকার সার্জারি। আমরা জানি যে পেশেন্ট আসে পেসমেকার করতে। তো পেসমেকার্স আর ডিভাইসেস দ্যাট ক্যান বি প্লেসড ইন আওয়ার বডি, usually by our surgery, to support the electrical system in our heart. They can stabilize abnormal heart rhythms and prevent the problems that can disrupt or the endanger in our life. A pacemaker also is called a cardiac pacing device. So pacemaker is a electrical device. So as a dietitian, when the patient is coming for the pacemaker, that time the so much of food restriction is not required for the patient. So pacemaker হয়েছে মানে পেশেন্টের সমস্ত খাবার বন্ধ করে দিলাম, এটা খাবেন না, ওটা খাবেন না, সেটা খাবেন না, সেটা কিন্তু নয়। পেসমেকারে পেশেন্ট একটা হেলদি খাওয়া দাওয়া করবে। পেশেন্টের যেটুকুনি রেস্ট্রিকশন, বাইরের খাবার, জাঙ্ক ফুড, বাটার, ঘি, এগুলো তো আমরা অ্যাভয়েড করতে বলবো। বাকি নর্মাল ফুড, পেশেন্টের হাইট, ওয়েট দিয়ে যে ক্যালোরি ক্যালকুলেশন করে পেশেন্টের সমস্ত বায়োমেডিক্যাল প্যারামিটার্স গুলো চেক করে আমরা একটা হেলদি নর্মাল খাওয়া দাওয়া দেবো। পেশেন্ট যদি ডায়াবেটিস থাকে তাহলে ডায়াবেটিক ডায়েটারি প্রিন্সিপাল আমরা ফলো করব। পেশেন্টের যদি পটাশিয়াম বেশি থাকে তো পটাশিয়াম রেস্ট্রিক্টেড ডায়েট দেবো। বাট যদি পেশেন্ট নর্মাল আসে, পেশেন্টের কোনো রকম প্রবলেম নেই, শুধুমাত্র কামিং ফর দ্য পেসমেকার, সেখানে আমরা কিন্তু বিশাল একটা ডায়েটারি রেস্ট্রিকশন করব না। তো এর আগে আমি যেটা মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন বা আমি যে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টির কথা বললাম, সেই ধরনের পেশেন্ট যখন আমাদের আসে, তো সেখানে একটা প্রোটোকল, বিভিন্ন ডাক্তারের বিভিন্ন রকম প্রোটোকল হয়। প্রসেসের আগে কেউ ফাস্টিং এ থাকে, কেউ লাইট ব্রেকফাস্ট খেয়ে ফাস্টিং হয়। এবার পেশেন্টের যখন ফাইন্ডিংস আসে, পেশেন্টের যদি মাইনর সিএডি আসে বা সেরকম ভাবে মেডিসিনেই কন্ট্রোল হয়ে যাবে, তো সেখানে আমরা একটা ফ্যাট রেস্ট্রিকশন ডায়েট পেশেন্টকে প্রেসক্রাইব করব। সেখানে যেন তার একটা ব্যালেন্স ফর্মে তার ডায়েট থাকে, ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার সে যেন তিনটেই করে, টাইমিং মেনটেন করে, তার যতটা ক্যালোরি দরকার, কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট, সেই হিসেবে ক্যালকুলেশন করে আমরা একটা ফ্যাট রেস্ট্রিক্টেড ডায়েট প্ল্যান করে দেবো ফর দ্য এসভিডি পেশেন্ট, ডিভিডি পেশেন্ট। বাট সেই পেশেন্টরাই যখন আমার হসপিটালে থেকে যখন অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করছে, মানে একটা স্টেন্ট বসাচ্ছে কি দুটো স্টেন্ট বসাচ্ছে, সেক্ষেত্রে একটু আলাদা আমাদের প্রোটোকল হয়। সেক্ষেত্রে প্রথম পেশেন্ট এলে তাকে লিকুইড দেওয়া হয়, তার লিকুইডটা সে যদি ভালো করে টলারেট করতে পারে, তার 1.5 ঘন্টার মধ্যে তাকে আবার সফট খাবার দেওয়া হয়। তো ওই যেদিন প্রসেস হচ্ছে সেদিনকে একটা সফট খাবার দাওয়া, সফট কনসিস্টেন্সি অফ ফুড দেওয়া হচ্ছে, তার পরের দিন থেকে সে আবার নর্মাল খাওয়া দাওয়া করতে পারবে।
তো পেসমেকারের বিভিন্ন রকম আমাদের পেসমেকারেরও টাইপস থাকে, সিঙ্গেল চেম্বার বসে, কারো ডুয়েল চেম্বার বসে। এবারে আসছে সিএবিজি, করোনারি আর্টারি বাইপাস গ্রাফটিং, যেটা কখন করতে হচ্ছে? ইট ইজ আ মেডিকেল প্রসিডিওর টু ইমপ্রুভ দ্য ব্লাড ফ্লো টু দ্য হার্ট। ইট মে বি নিডেড when the arteries supplying blood to the heart, called the coronary arteries, are narrowed or blocked. টোটালি narrowed or blocked, যখন পেশেন্টের আর কোনো উপায় থাকে না, প্লাস্টিক করার মতো হয়তো কোনো রকম সুযোগ নেই, তখন ডক্টর ডিসাইড করে যেটা ওপেন হার্ট সার্জারি করেই পেশেন্টকে আর একটা ব্যবস্থা করতে হবে। ঠিক আছে? তো তখন এই সার্জারি যেগুলো হয়, যেমন আমাদের ভালভের রিপ্লেসমেন্ট হয়। তো আমরা জানি যে ভালভের রিপ্লেসমেন্ট হলে সেখানে কি ধরনের ভালভ, যেমন আমাদের 3 রকমের ভালভের রিপ্লেসমেন্ট হয়: অ্যাওর্টিক ভালভ রিপ্লেসমেন্ট, ডাবল ভালভ রিপ্লেসমেন্ট, মিট্রাল ভালভ রিপ্লেসমেন্ট। এই 3 ধরনের ভালভেরও রিপ্লেসমেন্ট হয়। তো মেজরিটি সার্জারি হিসেবে হসপিটালে বাইপাস অপারেশন হচ্ছে, ভালভ রিপ্লেসমেন্ট হচ্ছে, এখন ট্যাভি হচ্ছে। ঠিক আছে? যেখানে খুব কস্টলি প্রসেস। আমাদের এমআইসিএস মানে এখন পুরো স্টার্নাম না কেটে, পুরো ওপেন সার্জারি না করে, খুব স্মল পোর্শন কেটে সেখানে একটা বাইপাস করা হচ্ছে বা ভালভ রিপ্লেসমেন্টও করা হচ্ছে এমআইসিএস এর মাধ্যমে। তো সেক্ষেত্রে পেশেন্ট যখন অ্যাডমিট থাকছে, অ্যাজ আ ডায়েটিশিয়ান যেদিনকে অপারেশন হচ্ছে পেশেন্ট ফুল এনপিএম এ থাকছে, কিন্তু তারপরের দিন পেশেন্ট প্রথমে লিকুইড ডায়েট, তারপরের দিন সফট ডায়েট, তারপরের দিনকে নর্মাল ডায়েটে চলে যায়। তো একটু আইডিয়া দিই যে অ্যাওর্টিক ভালভ রিপ্লেসমেন্ট সার্জারিতে কি হচ্ছে। Aortic valve repair and aortic valve replacement are the procedure to treat a damaged or diseased aortic valve. তার মানে মেইন অ্যাওর্টিক ভালভ যখন রিপ্লেস করা হচ্ছে তখন সেটাকে এভিআর বা অ্যাওর্টিক ভালভ রিপ্লেসমেন্ট সার্জারি বলা হচ্ছে। নেক্সট, দ্য ডাবল ভালভ রিপ্লেসমেন্ট, যেখানে কি হচ্ছে? ডাবল ভালভ রিপ্লেসমেন্ট ইজ আ রিপ্লেসমেন্ট অফ বোথ দ্য মিট্রাল অ্যান্ড দ্য অ্যাওর্টিক ভালভ or the entire left side of the heart. This type of surgery is not as the common as the others and are the mortality rate is slightly higher. So double valve replacement সার্জারিটা কিন্তু যথেষ্ট একটা মানে মর্টালিটি রেট থেকে যায়, এবং যেখানে পেশেন্টের কিন্তু হসপিটালে, আমাদের হসপিটালে পেশেন্টের ভালভ রিপ্লেসমেন্টে ভালোভাবেই পেশেন্ট কিন্তু সুস্থ হয়ে বাড়ি যাচ্ছে। হ্যাঁ, রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে, কিন্তু প্রপার ওয়েতে সার্জারি হচ্ছে এবং সেখানে পেশেন্ট কিন্তু ভালো থাকছে। mitral valve surgery, mitral valve repair or replacement is required if the mitral valve is hardened, যেখানে calcification হচ্ছে, calcified হয়ে যাচ্ছে. This prevents the blood from moving forward through the valve. The mitral valve is too loose, blood trains to flow backward when this occurred. তখন কি হচ্ছে? তখন এমভিআর করতে হচ্ছে, এমভিআর সার্জারির মাধ্যমে তখন সেটাকে ঠিক করতে হচ্ছে। সো দ্যাট টাইম আমাদের নিউট্রিশনাল ম্যানেজমেন্ট অবজেক্টিভসটা কি থাকবে? আমরা পেশেন্টের মিল প্ল্যান যখন করব, ম্যানেজমেন্ট যখন দেবো কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজে, উই হ্যাভ টু চেক দ্য ব্যাক প্যারামিটার্স, যেখানে মেইনলি আমাদের দেখা যায় পটাশিয়াম লেভেল এলিভেট থাকে, সোডিয়াম লেভেল এলিভেট থাকে, আবার অনেকের পটাশিয়াম কমে যায়। তখন একটা মেডিসিন, পটক্লোর মেডিসিন দিয়ে পেশেন্টের পটাশিয়াম লেভেলটাকে ইনক্রিজ করা হয়। সেই সময় পটাশিয়াম লেভেলটা ইনক্রিজ করার জন্য পটক্লোরের সাথে আমরা কিন্তু জুসটাও পেশেন্টকে দিই, কারণ পটক্লোর মেডিসিনটার ইটসেলফ এতটাই মানে টেস্টটা খারাপ থাকে, যার জন্য জুসের মাধ্যমে দেওয়া হয়। ঠিক আছে? আমরা ক্রিয়েটিনিন টেস্টটা ডেফিনেটলি দেখবো, কারণ পেশেন্টের ক্রিয়েটিনিন লেভেলটা এই সময় অনেকটা বেশি থাকার দিকে থাকে। কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে অ্যাজ আ ডায়েটিশিয়ান, ক্রিয়েটিনিন লেভেল বেশি থাকলো মানেই যে আমরা পেশেন্টের প্রোটিন রেস্ট্রিকশন করে দেবো? নো, দিস ইজ দ্য রং কনসেপ্ট। ঠিক আছে? নন সিকেডি পেশেন্ট, তার আমাদের প্রোটিন রেস্ট্রিকশন করব, কিন্তু আমাদের কোনো কিডনির ডিজিজের কোনো হিস্ট্রি নেই, ক্রিয়াটিনিন রিপোর্টটা সামান্য বেশি আছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা প্রোটিন রেস্ট্রিকশন করব না। Also, we have to check the albumin report, total protein report, HbA1c, SGPT, SGOT, পেশেন্টের হিমোগ্লোবিন লেভেল, এবং অলসো আমাদের চেক করতে হবে এলভিএফ, মানে পেশেন্টের হার্টের ইজেকশন ফাংশন, কতটা পেশেন্ট হার্ট পাম্প করতে পারছে।
কারণ হার্টের পাম্প করার ক্ষমতার উপরে আমাদের কিন্তু ফ্লুইডটাকে রেস্ট্রিকশন করা হয়। 50% ওপরে থাকলে পেশেন্ট যদি ঠিকঠাক মানে তার যদি ফাংশন হয়, সেক্ষেত্রে আমাদের কোনো দরকার লাগে না ফ্লুইড রেস্ট্রিকশন। কিন্তু তারপরে 50% নিচে থাকলে সেখানে ডক্টর আমাদের বলে দেয় যে কারোর 2 লিটার, কারোর 1.5 লিটার জলের রেস্ট্রিকশন থাকে। অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট আমরা পেশেন্টকে মানে জলের রেস্ট্রিকশনটা জানার পরে আমরা সেখানে খুব বেশি লিকুইড ফুড পাঠাই না, আমরা চেষ্টা করি সফট ডায়েট, সফট ফুড গুলোকে, সলিড ফুড গুলোকে আমরা বেশি মাত্রায় পেশেন্টকে দিই। এবং সেখানে তাদেরও একটা ক্যালোরি কনজাম্পশন কতটা হবে, কতটা কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট দেবো, সেই রকম ক্যালকুলেশন করে আমরা পেশেন্টের একটা ডায়েটারি প্ল্যান করে দিই। সো অ্যাজ আ ডায়েটিশিয়ান আমাদের এনার্জি কতটা দেবো সেটা তো আমরা পেশেন্টের হাইট ওয়েট নিয়ে পেশেন্টের ক্যালোরি ক্যালকুলেশন করে তাকে আমরা এনার্জি ডিসাইড করব। জেনারেলি যখন বাইপাস সার্জারি হয়ে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে যদি তার ডায়াবেটিস থাকছে, তো সেই রকমের আমাদের মানে এনার্জি তাকে প্রেসক্রাইব করতে হবে। আদারওয়াইজ 30 থেকে 35 কিলো ক্যালোরি পার কেজি পার ডে হিসেবে আমরা তাকে ক্যালোরি প্রেসক্রাইব করতে পারি। আমরা প্রোটিন তাকে আমরা দিতে পারবো 0.8 থেকে 1 গ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট। এবং অনেক সময় পেশেন্টের মানে টোটাল প্রোটিন কনজাম্পশন যদি কমে যায়, সেক্ষেত্রে আমরা তখন হাই প্রোটিন ডায়েটও পেশেন্টকে প্রেসক্রাইব করি। আমাদের কার্বোহাইড্রেট ডেফিনেটলি আমরা মাথায় রাখবো, সেখানে আমরা কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট দেবো। 50 থেকে 60% মধ্যেই তার কার্বোহাইড্রেট কনজাম্পশন রাখবো টোটাল ক্যালোরি, যাতে তার ট্রাইগ্লিসারাইড লেভেল, তার কোলেস্টেরল লেভেল যাতে বেশি এলিভেট না করে সেদিকটা মাথায় রাখতে হবে। তার এইচডিএল কোলেস্টেরল 40 আপ রাখতে হবে। সুতরাং তার খাবারে কার্বোহাইড্রেটের মাত্রা যাতে বেশি না থাকে সেটা আমাদের অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। এবং যেখানে আমরা কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট গুলোকেই চুজ করব, আমরা কোনো সিম্পল কার্বোহাইড্রেট দেবো না। সেখানে আমরা ব্রাউন রাইস, আমরা হোল গ্রেন সিরিয়ালস, আমরা চাপাতি দিতে পারি, ওটস, আমরা সিরিয়ালস যেগুলো আমাদের, আমরা রাইস তো দিতেই পারি, আমরা ব্রাউন রাইস যদি পেশেন্ট খায় পেশেন্টকে ব্রাউন রাইসও দিতে পারি। সেটা আমরা অ্যাকর্ডিং টু পেশেন্টের চয়েস, পেশেন্টের লাইক ডিসলাইক, এগুলোর ওপর বেস করেও আমরা কিন্তু পেশেন্টকে ডায়েট প্ল্যানটা করি। সেখানে আমরা চেষ্টা করব সুগারটাকে টোটালি বাদ দিতে। ডায়েটারি ফাইবার ডেফিনেটলি আমাদের রেকমেন্ডেশন থাকবে 30 থেকে 40 গ্রাম পার ডে। ঠিক আছে? তো সেখানে আমরা জানি যে ভেজিটেবলস, ফ্রুটস, নাটস, সিডস, দে আর দ্য রিচ সোর্স অফ দ্য ফাইবার। সো অ্যাকর্ডিং টু মানে পেশেন্ট নিডস আমরা তার ডায়েট প্ল্যানে সেগুলোকে প্রেসক্রাইব করব। প্রোটিন, ডেফিনেটলি প্রোটিন আমাদের ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিন, এবং পেশেন্টের ভেজিটেরিয়ান না নন ভেজিটেরিয়ান তার উপর বেস করে আমরা চুজ করবো যে আমরা তাকে ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিন হিসেবে নন ভেজ প্রোটিন দেবো কি ভেজ প্রোটিন দেবো। সেখানে আমরা ফিশ, চিকেন, এগ এগুলো দিতে পারবো, অ্যালং উইথ দ্যাট লেগিউমস দিতে পারবো, আমরা সয়াবিনও দিতে পারবো। কিন্তু আমাদের পেশেন্টের সমস্ত হিস্ট্রি, কেস হিস্ট্রিটা ভালো করে জেনে নিয়ে নিতে হবে। তো এই যে সয়াবিনের কথা এলো, সেইখান থেকেই প্রথম আসছে যে এই যে ভালভ রিপ্লেসমেন্ট পেশেন্ট, ভালভ রিপ্লেসমেন্ট পেশেন্টদের ক্ষেত্রে একটা ড্রাগ চলে যেটা হচ্ছে ব্লাড থিনার হিসেবে ওয়ারফারিন বা অ্যাসিট্রোম বলে। তো এই ড্রাগ যখন চলবে তখন কিন্তু আমাদের ভিটামিন কে যাতে বেশি মানে রিচ সোর্স যেগুলো, সেই খাবারগুলোকে কিন্তু আমাদের রেস্ট্রিকশন করতে হবে। তো সেখানের মধ্যে চলে আসে ক্যাবেজ, কলিফ্লাওয়ার, কারি লিভস, স্পিনাচ, ব্রোকলি, গ্রিন টি, কফি, সয়াবিন অ্যান্ড সোয়া প্রোডাক্টস। তো আমাদের যখন ভালভ রিপ্লেসমেন্ট পেশেন্ট আমরা পাচ্ছি, দ্যাট টাইম উই কিপ ইন আওয়ার মাইন্ড any kind of soybean and soya products are not allowed for the patient. সুতরাং আমাদের এটাকে মাথায় রাখতে হবে। আর আমরা ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিন হিসেবে তো বললাম ফিশও দিতে পারবো, এগও দিতে পারবো, চিকেনও দিতে পারবো। এবার পেশেন্ট যে ফুল এগ, হোল এগ খেতে পারবে না, এই কনসেপ্টটাও আমাদের কাছে এখন ক্লিয়ার হয়ে গেছে যে মানে এগ ইয়ক থেকেই যে কোলেস্টেরল পেশেন্ট আমাদের এলিভেট হয় তা নয়। আমরা সপ্তাহে গোটা ডিম 2 থেকে 3টে খেতেই পারি। সুতরাং পেশেন্ট যদি চায় যে একটা গোটা ডিম আজকে আমি খাবো, তাহলে আমাদের না দেবার কিছু নেই। আমরা কিন্তু এই ব্যাপারটা একেবারে রিজিড হব না। উই ক্যান গিভ দ্য হোল এগ at least twice or thrice in a week. এভরি ডে আমরা এগ হোয়াইট তো দিতে পারবো। ফ্যাট অ্যান্ড কোলেস্টেরল, যেখানে আমরা আমাদের যে ফ্যাটের কনজাম্পশন হবে টোটাল ক্যালোরি 25% অফ দ্য
25% ফ্যাট হিসেবে আমরা দিতে পারবো, যেটা আমি প্রথমেই বললাম যে হিডেন ফ্যাটটাকে আমরা আগে ক্যালকুলেট করে নিয়ে আমরা রেস্ট অফ দেম কুকিং অয়েল হিসেবে আমরা ফ্যাটটাকে দেবো। সুতরাং আমরা গুড ফ্যাট হিসেবে আমরা নাটস দিতে পারি, সিডস দিতে পারি। আমরা বাকি যে খাবারগুলো দিচ্ছি সেখান থেকেও কতটা ফ্যাট আসছে সেটা ক্যালকুলেট করে তারপরে আমরা কুকিং অয়েল অ্যাড করবো। সোডিয়াম রেস্ট্রিকশন এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট, যে পেশেন্টের যদি সোডিয়াম খুব বেশি থাকে বা পেশেন্ট যদি হাইপারটেনসিভ পেশেন্ট হয় সেক্ষেত্রে আমাদের একটা সোডিয়ামের রেস্ট্রিকশন থাকবে। মাইল্ড সোডিয়াম রেস্ট্রিকশন, মডারেট সোডিয়াম রেস্ট্রিকশন। মাইল্ড সোডিয়াম রেস্ট্রিকশন কি হচ্ছে, 2 to 3 গ্রাম অফ সোডিয়াম অ্যালাউড ফর দ্য পেশেন্ট। দ্যাট মিনস বোঝা যাচ্ছে পেশেন্টের কুকিং এ যতটা কম সল্ট দেওয়া যায় ততটা দিয়েই রান্না করতে হবে, কারণ 2 to 3 গ্রাম হচ্ছে খুবই কম। একটা স্পুন, 1 টিস্পুন, মানে খুবই কম আর কি তার সারাদিনের টোটাল কনজাম্পশন হবে সেটা। তো সেখানে খুব কম তার নুনটা থাকবে, তার কিন্তু এক্সট্রা সল্ট কোনোভাবেই থাকবে না। মডারেট সোডিয়াম রেস্ট্রিকশন, সেখানে 1 গ্রাম সোডিয়াম চলে আসছে। তো সেখানে আমরা চেষ্টা করব তার যাতে সোডিয়াম রিচ যে ফুড গুলো রয়েছে সেগুলো যেন একদমই না থাকে। ননভেজ প্রোটিনটাও যতটা মানে রেস্ট্রিকশন করা যায় সেইগুলোকে আমরা মাথায় রেখে পেশেন্টকে প্রেসক্রাইব করব। যেখানে স্ট্রিক্ট সোডিয়াম রেস্ট্রিকশন থাকে অনলি 500 mg, সেক্ষেত্রেও আমাদের কিন্তু অ্যাজ আ ডায়েটিশিয়ান খুব ভালোভাবে মাথায় রেখে আমাদের ডায়েট প্ল্যান করতে হবে। সিভিয়ার বলতে 0.25 গ্রাম সোডিয়াম। সুতরাং খুবই মানে সল্ট ফ্রি ডায়েটের মতোই হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং পেশেন্টের ব্লাড প্রেশার ডক্টরের সাথে আমাদের রেগুলার কনভারসেশন থাকবে। ডক্টর যখন রাউন্ড দেয় তার সাথে থাকলে আমরা অনেক বেশি ভালোভাবে জানতে পারবো তার কতটা কি রিকোয়ারমেন্ট, তার প্রগ্রেস কি হচ্ছে। তার এভরিডে অ্যাজ আ ডায়েটিশিয়ান আমরা ব্লাড রিপোর্টস গুলো চেক করব, তারপরে আমরা কিন্তু ডায়েট প্রেসক্রাইব করবো। আরেকটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট, দ্য ফুড প্যাকেজিং লেভেল। ডেফিনেটলি আমরা পেশেন্টকে কিন্তু বলবো ফুড লেভেলস গুলোকে রিড করতে, কারণ নিউট্রিশনাল ফ্যাক্টস এখন প্রত্যেকটা ফুডের পেছনে ম্যান্ডেটরি। তো যে ফুড গুলোতে আমাদের মানে মানে আমরা আমাদের সল্ট রেস্ট্রিকশন থাকলে আমরা সব সময় চুজ করব কোনো প্যাকেজ ফুড কিনলে 300 mg, less than 300 mg সোডিয়াম কন্টেন্ট করছে এমন খাবারই কিন্তু আমরা প্যাকেট ফুডে কিনবো। ঠিক আছে? সুতরাং সব সময় আমরা কিন্তু ওর মধ্যে কি আছে নিউট্রিশনাল ফ্যাক্ট আমরা যেটা প্রেসক্রাইব করি দ্যাট ইজ দ্য ড্যাশ ডায়েট। ড্যাশ ডায়েট মিনস দ্য ডায়েটারি অ্যাপ্রোচেস টু স্টপ দ্য হাইপারটেনশন। যেখানে আমরা একটা পিকচার দেখতে পাচ্ছি যেখানে কি বলছে, 6 to 8 servings per day of the whole grains, 4 to 5 servings per day of the vegetables, 4 to 5 servings of per day of the fruits, 2 to 3 servings per day fat free or low fat dairy product, 4 to 5 servings per week of nuts, seeds, legumes, less than 6 servings per day of the lean meat, poultry, fish, less than 5 servings per week of the sweets, and 2 to 3 servings per day of the fats and oils. So hypertensive patient যদি আমাকে মিষ্টি খাওয়ার কথা বলে, we can allow, and that should be the less than 5 servings per week. তো আমরা যখন হাইপারটেনশনের ডায়েট প্ল্যান করব, we just keep in our mind the dash diet principle. ঠিক আছে? So these are the potassium rich food. When the patient having the elevated potassium level, that time we have to restrict the potassium rich food. That can be coconut water, that can be fruit juice, that can be dal and dal products. Banana is a very rich source of the potassium. Also the all kind of the pulses except the lentil, masoor dal. Masoor dal contains the low potassium. Okay, and the all kind of fruits and vegetables are the rich source of the potassium. The goat family vegetables are the low potassium containing vegetables. So fluid restriction টা কার্ডিয়াক পেশেন্টদের জন্য ভীষণভাবে ইম্পর্টেন্ট। সো যদি পেশেন্টের 1 লিটার বা 1.5 লিটার ইনটেক হয়, আমরা লিকুইড ফুড যেগুলোকে সেগুলোকে একেবারে রেস্ট্রিকশন করব।
চা দিলেও আমরা 100 ml চা পেশেন্টকে প্রেসক্রাইব করব, কারণ পেশেন্টের মিনিমাম একটা মেডিসিন মানে খাওয়ার জন্য তার তো জল লাগে। এখন এত গরম, সেখানে মিনিমাম একটা জল লাগে। তাই পেশেন্টকে আমরা, যেহেতু তার ফ্লুইড রেস্ট্রিকশন থাকে, তাকে আমরা বলবো সিপ করে জল খেতে, পেশেন্টকে বলবো একটু ঠান্ডা জল খেতে। জলটাকে যতটা মানে যে ঠান্ডাটা ওনারা টলারেট করতে পারবেন, সেই টলারেট করার মতো সেই কন্ডিশনের জল খাবে, এবং সেটাকে শিপ করে খেলে জলের তেষ্টাটা অনেকক্ষণ থাকে। মানে তেষ্টার যে ফিলিংসটা, যে না জল খেলাম, সেটা কিন্তু অনেকক্ষণ থাকে। ঠিক আছে? তো আমরা পেশেন্টকে তো মানে লিকুইডের জায়গায় আমরা কিন্তু সলিড ফুড পেশেন্টকে প্রেসক্রাইব করবো। ফ্লুইড রেস্ট্রিকশনসে যত ক্যাফিন বা ট্যানিন, মানে চা, কফি, এগুলোকে অ্যাভয়েড করা যায় ততটাই ভালো। পেশেন্ট যাতে সোডা বা আমাদের কার্বোনেটেড ড্রিঙ্কস এগুলোকে অ্যাভয়েড করে, সেই দিকটাও আমরা পেশেন্টকে, আমরা অবশ্যই সবসময় ব্লাড রিপোর্টস চেক করব, এবং সেগুলো দেখে আমরা পেশেন্টকে এইগুলো খেতে একেবারে অ্যাভয়েড করতে বলবো। সো থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ম্যাম, খুব সুন্দরভাবে ইলাবোরেটলি এক্সপ্লেন করার জন্য। এবং আই হোপ আমরা প্রচুর ইনফরমেশন আমরা পেয়েছি, প্রচুর ইনফরমেশন, not only for the dietitian but also for the person who are suffering from cardiac diseases or who want to prevent the cardiac diseases. আমরা সত্যি প্রচুর মানে উপকৃত হয়েছি আজকে আপনার সেশন থেকে। তো অডিয়েন্স থেকে এই মুহূর্তে আমাদের কাছে একটা প্রশ্ন এসে পৌঁছেছে যে ম্যাম, গার্লিক যদি কেউ খেতে চায় তাহলে কিভাবে ইনক্লুড করা উচিত ডায়েটে ফর সিভিটি প্রিভেনশন অর ম্যানেজমেন্ট? শুনতে পেলেন আপনি? আচ্ছা, সিভিটি প্রিভেনশনে গার্লিক একটা ভালো রোল প্লে করে। গার্লিকের মধ্যে আহ, যা আছে সেটা খুব ভালোই রোল প্লে করে। তো আমরা ওটাকে অ্যাজ আ, যখন স্যালাড খাচ্ছি, আমরা স্যালাড হিসেবেও ওটাকে ইউজ করতে পারি। আমরা খালি পেটেও এক কোয়া রসুন যেটাকে বলি আমরা খেতে, সেটাও আমরা সকালের দিকে এক কোয়া রসুন খেতে পারি খালি পেটে। তো এটা আমরা বিভিন্ন ভাবে ইন্ট্রোডিউস করতে পারি, এটা কোনো মানে যে যেভাবে নেবে। সুতরাং পেশেন্টের সাথে আমরা একদম, কাউন্সিলিং করে পেশেন্ট কিভাবে খেতে চায়, অনেকে আছে কাঁচা রসুন খেতেই পারেন, তো সে যদি একদম, অ্যাজ আ একদম, কুকিং ফর্মে খায়, সেটাও সে খেতে পারে। কোনো অসুবিধা নেই। না। ওকে। আর একটা আমার যেটা মানে আমরা যখনই মানে পেশেন্টদের সাথে কথা বলি, বিভিন্ন ধরনের কমন প্রশ্ন যেগুলো থাকে তার মধ্যে একটা ভীষণ কমন প্রশ্ন রিগার্ডিং হাইপারটেনশন, যে আমরা যখন সল্ট রেস্ট্রিকশনের কথা বলি, ইভেন যখন স্পেসিফিক্যালি টেবিল সল্টের কথা বলি, তখন ওদের প্রশ্ন থাকে ম্যাম আমি তো নর্মাল নুন খাই না, আমি তো ওই আম, আহ, ধরুন যেগুলো পিঙ্ক সল্ট দেন এই ধরনের সল্ট গুলো আমি খাই। তো সেক্ষেত্রে তাদেরকে আমরা কিভাবে গাইড করবো? সল্ট সোডিয়াম কন্টেন করে, সে যে সল্টই খাই না কেন। এখন মার্কেটে অনেক ধরনের সল্ট বেরিয়ে গেছে। তো আমাদের সব সময় একটাই কথা হবে পেশেন্টকে বোঝানোর, যে আপনার টোটাল কনজাম্পশন যেটা, যে আপনার 5 গ্রাম সল্ট পার ডে অ্যালাউড। সুতরাং এইটা আপনি যে নুনই খান না কেন, ওটার মধ্যেই আপনাকে রাখতে হবে। যে আমি এই নুনটা খাই বা পিঙ্ক সল্ট খাচ্ছি বা সন্ধক নুন খাচ্ছি বলে আমি অনেক বেশি মাত্রায় খেতে পারবো, তা কিন্তু নয়। সল্ট মানে সোডিয়াম, সোডিয়াম কন্টেন্ট করছে। আর আমার যদি সোডিয়াম এলিভেটেড থাকে, আমি যদি হাইপারটেনসিভ পেশেন্ট থাকি, আমাকে এটা মেনে নিতেই হবে যে আমার এক্সট্রা সল্ট, টেবিল সল্ট আমার ব্যবহার করা যাবে না। রান্নায় যতটুকুনি একদম, না দিলে নয়, সেটাই আমাকে একদম, মাথায় একদম, রাখতে হবে। একদম। এটা ভীষণ, কারণ আমরা প্রত্যেকটা দিন এবং প্রত্যেক এটা আশা করছি যে আপনারাও হয়তো সেটা ফেস করেছেন। একই প্রশ্ন সবসময় উঠে আসে, ওই সেন্ধাক লবণ, এটা হয়তো কোনোভাবে সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেক বেশি প্রমোটেড, সে কারণে হয়তো মানুষ অনেক সময় মিসগাইড হয়ে যায় আমার মতে। তো যে কোনো কার্ডিয়াক পার্সন যারা, ইভেন শুধু কার্ডিয়াক ডিজিজ যে থাকবেই সেটা নয়, মানে একটা এজের পরে অ্যাটলিস্ট, আমি জানি না আপনি কোন এজটা প্রেফার করবেন, আহ, আপনি যদি একটু সাজেস্ট করেন যে কোন বয়সের পর থেকে কার্ডিয়াক ডিজিজ প্রিভেনশনের কথা আম জনতা ভাববে, এবং তার জন্য দরকার হলে নিউট্রিশনিস্টদের কাছে বা ডাইটিশিয়ানদের কাছে কাউন্সিলিং এর জন্য ওনারা যাবেন, কোন এজটা আপনি প্রেফার করবেন? দেখুন, আজকে কিন্তু একটা জিনিস, 2 বছর অবধি বাচ্চাদেরকে কিন্তু এক্সট্রা সল্ট, এক্সট্রা সুগার, এগুলোকে অ্যাড করতেই বারণ করছে। ছোট বাচ্চাদের আমরা
কি জানতাম, আমাদের সময়টা আমরা জানতাম যে বাচ্চার একটু প্যালাটেবিলিটির জন্য একটু নুন চিনি না দিলে চিনি বাচ্চা খাবে না। খাবে। কিন্তু মডার্ন মানে এখন বর্তমানে বলা হচ্ছে কোনো এক্সট্রা সল্ট বা সুগার বাচ্চাদের না দিতে। তারা ছোট থেকে ওইভাবেই টেস্টটা নিয়ে বড় হবে যেখানে নুন চিনির কোনো স্বাদই থাকবে না। কেন না, বাচ্চাদের ব্রেন ডেভেলপমেন্টে এই এক্সট্রা সল্ট বা সুগারটা খুব হ্যাম্পার করছে। তো আমি যা আমাদের হসপিটালের অভিজ্ঞতায় হার্টের হসপিটালে দেখতে পাচ্ছি, 32, 33, 34 এজেও কিন্তু আমার বাইপাস অপারেশন হয়ে যাচ্ছে, ভালভ রিপ্লেসমেন্ট হয়ে যাচ্ছে। তো আমি প্রত্যেককে বলবো 30 এই এজের পরে মনে হয় সচেতন হওয়া উচিত। আমাদের কার্ডিয়াক প্রবলেম হওয়ার চান্সেস খুব বেশি চলে আসছে, এবং এই কোভিড হওয়ার পরে কিন্তু কার্ডিয়াক প্রবলেম অনেক বেড়ে গেছে সাধারণ রিস্কটা অনেক মানুষের বেড়ে মধ্যে। বেড়ে গেছে। হ্যাঁ। তো সুতরাং 30 বছরের পরে আমার মনে হয় আমাদের প্রত্যেকেরই একটা করে হেলথ চেক আপ করে, যেগুলো কার্ডিয়াক প্যারামিটার্স আমি বলেছি যে সেই ডায়াগনোসিস যে টেস্ট গুলো করা দরকার, সেটা একটা করিয়ে নিয়ে দেখে নেওয়া দরকার যে আমার সমস্ত কিছু ঠিক আছে কিনা। ইয়ারলি একটা করে একদম হেলথ চেক একদম। আপ 30 এজের পর থেকে আমার মনে হয় করা আমাদের দরকার। জি। এবং আরেকটা জিনিস খুব ভালো বললেন, যেটা টিল 2 বছর পর্যন্ত নো এক্সট্রা সল্ট এন্ড সুগার। সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে আপনি যে হেলদি খাবার দাবারের কথা যেটা আপনি বললেন বা লাইফস্টাইল মডিফিকেশন, আমার মনে হয় তখন আর মডিফিকেশনের কথা উঠবে না। আমি যদি এজ অফ 2, যেটা আপনি বললেন রেস্ট্রিকশন, সেটা এখন পেডিয়াট্রিশিয়ানরাও সাজেস্ট করেন, এবং 2 ইয়ার্স এর পর থেকেও ওর লাইফস্টাইল এবং খাওয়া দাওয়াটা এমন ভাবেই হবে যে মডিফিকেশন কথাটাই যেন অদূর ভবিষ্যতে আমাদের না আনতে হয়। না পেতে হয়, দ্যাটস রাইট। আ পয়েন্ট। এবং আমরা আজকে মডিফিকেশনের কথা তখনই বলছি যখন আমি মডিফাই করতে হবে, তাই আমরা বলছি। যদি আমার খাবার দাবার লাইফস্টাইলটা সুন্দরভাবে ডে 1 থেকে যদি তৈরি হয়, আমাদের লাইফস্টাইলটা সত্যি এত কষ্ট করে আমাদের রেস্ট্রিকশন দেন মডিফিকেশন, লাইফস্টাইল চেঞ্জেস, এই কথাগুলো হয়তো খুব বেশিভাবে আমাদের বিরক্ত করবে না, এবং আমরা খুব হেলদি লাইফস্টাইলের মধ্যেই থাকবো, এবং বাচ্চাদেরকেও আমরা সেভাবে গাইড করতে পারবো, ওদেরও কোনো ডিফিকাল্টিস হবে না। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম, আমাদের এত সুন্দরভাবে এই টপিকটা আমরা এখনো পর্যন্ত কভার করিনি, কভার করার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। এবং আমরা থ্যাংক ইউ। চাইবো অদূর ভবিষ্যতে অন্য কোনো ইন্টারেস্টিং টপিক নিয়ে আমরা আবার চাইবো আমরা আপনাকে আমাদের মাঝে, এবং যদি আপনি সময় দিতে পারেন অবশ্যই আমরা আগে থেকে আপনাকে ইনফর্ম করবো। অ্যান্ড অডিয়েন্সদের সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই আমাদের সাথে এতক্ষণ ধরে থাকার জন্য। আপনাদের এই টপিক নিয়েও যদি আরো কোনো প্রশ্ন থাকে যারা এখনো পর্যন্ত আমাদের করে উঠতে পারেননি, যেহেতু লাইভ ছিল এই সেশনটা থাকবেই, আপনারা যদি পরে দেখার পরে কোনো প্রশ্নও থাকে আপনারা আমাদেরকে প্লিজ লিখুন, আমরা সেটা ম্যামকে ফরওয়ার্ড করবো, উনি ডেফিনেটলি উত্তরটা দিলে আমরা অবশ্যই আপনাদেরকে আমরা রিপ্লাই করবো। তো অশেষ ধন্যবাদ প্রত্যেক দর্শক বন্ধুদের জন্য। আমরা আগামী শনিবার দিন আবার দেখা হবে আমাদের টি1ডে ভার্চুয়াল স্কুল নিয়ে। আজকের প্রোগ্রামের জন্য আমরা ম্যামের কাছে ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ। And thank you so much, ma'am, for taking out your precious time for us. And have a good night. Take care, please. Thank you. Thank you so much. থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ সো মাচ।